the teams. All team members, team leads, everyone did very well. Our HOD sir went to Vijayawada due to some college work. He is not here. But I am very thankful for our HOD sir as he gave this opportunity to us to conduct this kind of workshop or hackathon with the help of our beloved management members. Thank you so much, sir. Now it's time to declare the results. The first of the Good evening to everyone. My name is Kedar Ashwari. First of all, thank you for this wonderful opportunity. I am very thankful for this being a part of this workshop. Thankful for the HOD sir and the management team which gave this opportunity to me. In this, I will learn lot of things like postman testing and Docker, AWS deployment, everything. Agnes sir helps a lot to me. And everyone, thank you for giving this. Good afternoon, one and all. First of all, as everyone said, we are thankful to the department, chairman sir, principal sir, who are made this conduct this event. And I want to my opinion, this is one of my best experience in terms of this technical events, and thanks to one and all who made this successful. And I appreciate when all the students have participated, not just the students they have the slot, but even the more. And I very appreciate that. And it's not a small task to teach all the students, but Anna sir did very well. Thank you sir, thanks for the knowledge you are sharing here. And all the best for the who are runners up, and congratulations to the winners. Thank you. My dear friends, I would like to thank our department HOD sir and the management members for conducting this workshop, 5-day workshop and hackathon. Firstly, and I would also like to thank Avinash sir for giving us hands-on experience on Python, Django framework and other tools. During this workshop, I learned things about stuff like AWS deployment and other tools like Postman. So I would like to thank sir for giving us hands-on experience. Thank you all. Very fastly. I hope you guys have learned something. Okay, not only Django but also AWS and deployments and stuff. Remember, you have to use those things on your resume quite good. Okay, you have to use it where AI resume screeners can detect those things. Okay, so and all the very best to everyone. As I always say, improve your communication skills. There are few people who are being afraid to talk to me, which is not good. Okay, that's the reason why few teams are lacking. Basically, they know the answer, but they are afraid to talk to me. Okay, they have done the work, so which is not good. Okay, when you have done something, you have to show it. Not only here, even when you work in the company, when you are working as a team, it's a problem. In my company, my freshers are being afraid, and my client always talks to me regarding that. Okay, so I usually see that, and yesterday I spoke to Uma madam as well. So try to improve your communication skills, and yeah, that's it, and all the very best. Thank you. చేశారు కదా ఒక్క రోజు చాలు మీకు లైఫ్ లాంగ్ లంచ్ వచ్చే విధంగా జాబ్స్ వస్తాయి. మనం పని లేకుండా ఉంటేనే లంచ్ చేయాలి, టిఫిన్ చేయాలి, పడుకోవాలి, ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఒక పని మీద, ఒక గోల్ మీద ఉన్నప్పుడు ఇవేమి గుర్తురావు. ఓకే, నేను దాని నుంచి వస్తాను. ఐ అబ్జర్వ్ 20 minutes నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. మీలో ఎవరికి కూడా లంచ్ చేయలేదు, మీటింగ్ ఏదైతే వెళ్ళిపోదాం అన్న ఫీలింగ్ ఎవరికి కనిపించలేదు. నాకు ఎవరు చేస్తున్నారు. రీజన్ ఏంటంటే మీరు ఈ వర్క్ ని 5 days ని ఎంజాయ్ చేశారు, లెర్న్ చేశారు, గెయిన్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద చెప్తున్నాను. నేను 2022లో హ్యాకథాన్ కండక్ట్ చేశాను. ఇక్కడే ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు.
ఆ రోజున ఎవరైతే యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి విన్నర్స్ అయ్యారో కాలేజీలో అవ్వచ్చు, ఆ 22 నుంచి నెక్స్ట్ సరౌండింగ్ కాలేజెస్ లో ఎక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసినా కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వెళ్ళిన టీం అవర్ డిపార్ట్మెంట్ AML లో 25 మెంబర్స్ రెగ్యులర్ గా ఎక్కడ హ్యాక్థాన్ జరిగినా వెళ్ళేవారు పర్మిషన్ అడిగి. సో మేనేజ్మెంట్ కూడా తెలుసు. మేనేజ్మెంట్ అయితే చెన్నై వెళ్తే చెన్నైకి ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఉన్న డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ తెలుసు, నేరుగా వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్స్ టు మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎంకరేజ్మెంట్. IIT మద్రాస్ వెళ్ళారు వాళ్ళు. ఎవరైతే 2 years లో 22 నుంచి 25 నా డిపార్ట్మెంట్ లో విత్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైతే యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి ఇలా హ్యాక్థాన్స్ కానీ బిఆర్ సిద్ధార్థ అయితే మేనేజ్మెంట్ 1 day 2 days అండి బస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. కాలేజీ నుంచి వెళ్ళింది 25-30 మెంబర్స్. 2 days బస్ అక్కడే ఉంది. కాలేజీలోనే బస్ పంపించి ఎందుకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఎవరైతే ఏమన్నా డిపార్ట్మెంట్ ఈ హ్యాక్థాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారో రీసెంట్ గా 25 మెంబర్స్ జాబ్స్ కొట్టారు డిపార్ట్మెంట్. సో నేను అందుకు చెప్తున్నాను, గ్యారెంటీగా షూర్గా చెప్తున్నాను, మీరు ఎవరైతే ఈ రోజు ఈ 5 days పార్టిసిపేట్ చేస్తారో దీన్ని ఇక్కడితో ఆపకుండా మీ సరౌండింగ్ కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీస్లో కానీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అప్లై చేయండి. మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా ఫైనాన్షియల్ గా కానీ ట్రావెలింగ్ కానీ మేనేజ్మెంట్ ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. నేను చూశాను, చేశారు వాళ్ళు. ఓకే, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు. మనకి డైలీ టెక్స్ట్ బుక్ లో సిలబస్ ద్వారా వచ్చే నాలెడ్జ్ వేరు, అది ఓన్లీ సర్టిఫికెట్ మాత్రమే. సో విన్నర్స్ అయిన వాళ్ళకి పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే అది గ్రేట్. మీ క్లాస్లో 10 మంది 15 మంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడే కెపాసిటీ వర్క్ఫుల్ అవ్వలేదని ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కొంతమంది స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాదు. సో ఒక యూనిట్గా వస్తారు కాబట్టి ఈ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన చెప్పినట్టు జాబ్ 100% వస్తుంది. ఐఎమ్ షూర్. ఓకేనా? అలాగే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జాబ్ అనేది చాలా కష్టం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు అన్నీ కూడా. సో ఏది వచ్చి మన జాబులన్నీ కూడా అవన్నీ వర్క్ చేసేస్తుంది కాబట్టి మీరు దానికంటే అడ్వాన్స్గా ఏం తయారు చేసి మానవుడే కదా. మనం దాన్ని తయారు చేసి కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు దాంట్లో వస్తాయి. సో జాబ్ పోతుందని ఎప్పుడు అనుకోకండి. 20 years బ్యాక్ వరికోత మిషన్ వస్తే ఆ లేబర్ అందరూ స్ట్రైక్ చేశారు, మా ఉద్యోగాలన్నీ పోతున్నాయి మేము అలాగే. కానీ అదే వరికోత మిషన్ ఇప్పుడు లేకపోతే ఎక్కడ వరి పండించి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. అలాగే మనం కూడా ఇంకో 10 సంవత్సరాలకి ఏ లేకుండా కూడా ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఎలాగైతే మనకి డైలీ మన లేకుండా పొద్దున్నే లేసా చూసుకున్నాం, నైట్ వరకు యూట్యూబ్లో టైం స్పెండ్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం 90% సెల్ ఫోన్లో. అంటే పెద్ద యూట్యూబ్లో కూడా లాంగ్ ఉంటుంది, 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు ఉంటే అది చూద్దాం మానేసారు. ఓన్లీ రీలు అదే 2 minutes 1 minute ఉంటేనే రీలు మనం చూడగా అదే మన గోపు తగ్గిపోయింది అది. సో మనం జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీ గంటల వరకు వచ్చేవాళ్ళు వస్తుంది. ఇందుకు మీరు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో పేషెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు. పేషెంట్స్ ఉందంటే మీకు జాబ్ కొట్టే కెపాసిటీ మీకు ఉందంటే లెక్క. ఎవరైతే బయట ఉన్నారో వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లేనంటే. కొంతమందికి ఇప్పుడు అమౌంట్ కూడా 200-300 పెట్టింది. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకి అమౌంట్ కడితే వాళ్ళకి ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా డబ్బులన్నీ మేము ఇచ్చామనుకో, సర్వీస్లోకి AWS అన్నీ ఇస్తున్నాం. సర్వీస్లో మొన్న 70 మెంబర్స్ వస్తే 35 మెంబర్స్. ఎందుకు? ఆ డబ్బులన్నీ మేము కడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. అదే డబ్బులు సగం మీరు సగం మేము కడితే సో 100% 150 వస్తుంది. అర్థమైందా? అంతే తప్ప మేము ఏదైతే డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవాలని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నాం
అని కాదు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ. గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీ గురుభ్యో నమః. చాలా సంతోషం. ఐటీ హ్యాకథాన్ ఫైనల్ ఇయర్ వారికి అందరికీ పేరు పేరున పార్టిసిపెంట్ అందరికీ నా శుభాభినందనలు, శుభాశీస్సులు. ఈ హ్యాకథాన్ కండక్ట్ చేసిన అవినాష్, అవైల్యూట్ చేసిన వారి కొలీగ్స్, వారి ముగ్గురు కూడా 3 డిఫరెంట్ కంపెనీలో చేస్తున్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద చేసిన రిలేషన్ తోటి, ఒక ఐడియా తోటి అవైల్యూషన్కి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనకి మీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించి వాళ్ళు అవైల్యూట్ చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన మా తోటి డైరెక్టర్ శ్రీహరి గారికి, ప్రిన్సిపల్ సురేష్ కుమార్ గారికి, మీకు గెస్ట్గా వచ్చిన ఏఎంఎల్ హెచ్ఓడి గారికి, మీ ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక అవార్డు తీసుకోవడానికి విజయవాడ వెళ్ళడం వల్ల మొత్తం అంత ప్రోగ్రామ్ మేడం డామినేట్ చేసేది అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాను. అలాగే మేడం యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే ఇక్కడ అబ్బాయిలందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు, అమ్మాయిలందరూ ఎదురుకు వచ్చారు. ఇది రేపటి భారతావనం. ఒక ఐఐటి అగర్తలలో నా స్నేహితుడి కొడుకు సిఎస్సి సీట్ వచ్చింది ఈ సంవత్సరం. అతను 967 మార్క్స్. ఆ ఐఐటిలో హ్యాకథాన్ అండ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఎక్కువగా కండక్ట్ చేస్తారు. అది చాలా మంచి స్టేజ్లో ఉంది. ఇండియాలో ఉన్న IIITస్లో సింగిల్ డిజిట్లో ఉన్నట్టు తను చాలా గర్వంగా ఒక పేరు. అతను కూడా ఐఐటి గౌహతి. తన గురించి IIIT అగర్తల, త్రిపుర, నార్త్ ఈస్టర్న్ సీట్ వచ్చిందని అక్కడ జరుగుతున్న సిస్టమ్ కూడా షేర్ చేసింది. సో స్వర్ణాంధ్రలో కూడా ఈ హ్యాకథాన్ చేస్తున్నందుకు ఈ అధ్యాపక బృందాన్ని అందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇది టీమ్ బిల్డింగ్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్, సమయస్ఫూర్తి. అంటే మీకు వచ్చిన బడ్జెట్స్ని టీంతో కలిసి అచీవ్ అయిన వాళ్ళే విజేతలుగా ఉన్నారు. చిన్న మాస్టర్ వాళ్ళ అమ్మాయి గురించి చెప్పారు. 7/14కి 1/2కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇదే రేపటి మన జీవితంలో వచ్చే ఛాలెంజెస్. అసలు జాబ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ మాస్టర్ జాబ్స్ అన్నారు. ఒక 15 సంవత్సరాల నాడు ఆయన ఇప్పుడు లేరు, 94 ఇయర్స్ జీవించారు. ప్రొఫెసర్ చలపతిరావు గారు, ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ అన్నమాట. కొడితే మీకు గూగుల్లో అడిగితే ఆయన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తారు. ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఆయన చాలా వర్క్ చేశారు. పివి నరసింహరావుకే, మన ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహరావుకే ఆయన గురువుగా వర్క్ చేశారు. అంత మేధావి ఆయన. ఒకరోజు మన కాలేజీ, ఇక్కడ కాదు వైజాగ్ కాలేజీలో ఇంటరాక్షన్లో మిమ్మల్ని అందరినీ కంపెనీలో జాబులు చేస్తాకే కదా మీరు ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంది, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైటెక్ కూలీస్ అన్నాడు. దిస్ ఇస్ 2012. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారుతుంది. ఇన్నాళ్ళు భారతీయులు వర్క్ చేయడానికి నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, మనకి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ DST న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు ఒక 5 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ చేశారు మీ కాలేజీ. దాన్ని మీరు వినియోగించుకునే రోజు ఈ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళ నుంచే కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. యంత్ర విద్య అంటే, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక దగ్గర పని చేయడం కాదు, మీ దగ్గర మీరే పని చేయాలి. మీరు ఏ పని చేయాలి అనేది ఆలోచించడమే ఇంజనీరింగ్ విద్య యొక్క లక్ష్యం. తెలుసో తెలియకో చేస్తున్నాం, కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్గా పనిచేయాలి. మనం సాఫ్ట్వేర్లో గర్వంగా చెప్పుకునే మైక్రోసాఫ్ట్ ఫౌండర్ని అమెరికన్ ప్రెస్ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది, ఎందుకు మీరు ఇండియన్స్ ఎక్కువగా మీ మైక్రోసాఫ్ట్లో జాబ్స్గా తీసుకుంటున్నారు, అమెరికన్స్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదని అడిగారు. దానికి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే,
ఇండియన్స్ మనం తీసుకోకపోతే ఎంప్లాయీస్గా వాళ్ళే మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి 100 సంస్థలు పెట్టేస్తారు. అవసరం లక్ష్యాన్ని చూపిస్తుంది. ఆ లక్ష్యం మనలో కసిని రేపుతుంది. ఆ కసి మనలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ విద్య అంటే ఒకరి కింద పనిచేయడం కాదు, మీ కింద మీరు పనిచేయాలి. మీ తోటి వాళ్ళతో మాట కలుపుకుని ఆయన మైక్రోసాఫ్ట్ సహా ఫౌండర్. అంటే ఇప్పుడు ఈవేళ హ్యాకథాన్లో మీరు ఎలా టీమ్ మెంబర్స్గా ఉన్నారో, ప్రైజ్లు కొట్టారో, కొట్టినా కొట్టకపోయినా ఒక అనుభవాన్ని సాధించారు. మీకు వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. ఎలా చేయాలో అదే చెప్తారు. ఏ పని పట్లైనా మీరు శ్రద్ధ ఆసక్తి కలిగి ఉంటే అది మీ లక్ష్యాన్ని చాలా దగ్గరగా తీసుకొచ్చేస్తుంది. మీరు అందిపుచ్చుకోవటమే. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ కూడా 21-22 సంవత్సరాల వయసులోకి వచ్చారు. మన నిజ జీవితంలో మీరు అందరూ కూడా కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో సంపాదన పొంది కాబోతున్నారు. మీరు సంపాదించే సంపాదన మీ భవిష్యత్తుకి, మీరు కనే కళలకి పెట్టుబడి, విత్తనాలుగా వాటిని కొన్నాళ్ళు మీరు జాబ్ చేస్తూ విత్తనాలను సంపాదించుకోండి. మీరు సుధా నారాయణమూర్తి గారి గురించి చదివినా ఆమె బంగారం అమ్మేసి భర్తకి 10,000 ఇచ్చింది. మన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు కారు డ్రైవర్కి అతను చేస్తున్న డ్రైవింగ్ యొక్క నైపుణ్యానికి మెచ్చి కొన్ని షేర్ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చాడు, డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఇది 20 సంవత్సరాల నాటి మాట. ఆ షేర్ సర్టిఫికెట్లు 2005 నాటికి 2 కోట్లు. గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రద్ధ ఆసక్తితో చేస్తే ఒక డ్రైవరే 2 కోట్లు సంపాదించగలిగాడు. ఇంజనీర్స్ అయిన మీరు ఎంత సంపాదిస్తారో, మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఎంత ఆనందభరితంగా మీరు వాళ్ళ యొక్క అంత్యకాలాన్ని మీరు చూస్తారో, అలాగే ఈ దేశం యొక్క సంపద పెరగడానికి మీరు ఎంత కారణభూతులు అవుతారో ఒకే ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పేసి మన బస్సు 4:30 వరకు ఉంది, డోంట్ వరీ, బీ హ్యాపీ. బస్సులోనే తిందరు కానీ, లేకపోతే మంచినీళ్ళతోటి ఎయిర్ని ఎంజాయ్ చేద్దరు కానీ. అమెరికాలో అంటే ప్రపంచంలో అత్యంత ఆదాయం కలిగిన దేశం సింగపూర్. దాంట్లో సహజ వనరులు లేవు. ఒకప్పుడు మలేషియా దేశంలో కలిసిపోయింది అది. మేము సొంతంగా బతకలేము, మాకు ఏ సౌకర్యాలు లేవు, భూమి పరంగా మాకు ఏ విధమైన వనరులు లేవు అని మలేషియాలో కలిసిపోయింది. ఒక 15-20 సంవత్సరాలు సుమారుగా. కరెక్షన్, సబ్జెక్టు కరెక్షన్. వాళ్ళు ఉంచుకుని, అదే మీరు బాలపోగులు, మీరు ఎందుకు పనికిరారు, మీ సాయిల్ కూడా అలాంటిది, మీరు కూడా అలాంటి వాళ్ళు, మీరు మాకు వద్దు, మీరు కానీ బతకని బయటికి వెళ్ళేసారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ అడిగితే చెప్తారు, $90,600 పర్ యానం సంపాదిస్తున్నారు. ఇంటూ 85 కొట్టుకుంటే మన వాల్యూ వస్తుంది. అంటే సుమారు వాళ్ళు 75 లక్షలు సంవత్సరానికి సంపాదిస్తున్నారు. టోటల్ సింగపూర్ వాస్తవ్యం. ఒక్కసారి అభినందించండి సోదరులు. నెక్స్ట్ అమెరికాకు వస్తే, అమెరికా వాళ్ళు ఎంత సంపాదించవచ్చు? అమెరికన్స్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు? జీడిపి అంటే మొత్తం పాపులేషన్ పెట్టి భాగిస్తాం. దేశ సంపదని పాపులేషన్ పెట్టి భాగిస్తాం. ఎంత సంపాదించవచ్చు? ఒక ఫిగర్ చెప్పండి. మీరేం నాకు డబ్బు ఇవ్వట్లేదు. ఎన్ని డాలర్లు సంపాదిస్తున్నారు అమెరికన్స్? సింగపూర్ వాళ్ళు $90,000 సంపాదిస్తున్నారు. అమెరికన్స్ ఏమో 90,000. పర్ఫెక్ట్గా 90,000 సంపాదిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఉన్న అమెరికన్స్, అమెరికా వచ్చి సెటిల్ అయిన రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ అందరూ, దాంట్లో భారతీయులు 10 లక్షల మంది ఉన్నారు. సైంటిస్టులుగా నాసాలో 40+% మంది ఎంప్లాయ్మెంట్, మైక్రోసాఫ్ట్ 46, IBM 40+, ఇలా ప్లా దేంట్లో చూసిన అమెరికాలో ఉన్న డాక్టర్స్లో ప్రతి 3లో ఒకడు భారతీయుడు, ఒకడ నేటివ్ అమెరికా, రెండోవాడు 190 దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకడు. ఇలా అన్ని రంగాల్లో మనం సైంటిస్టులుగా, డాక్టర్స్గా, ఇంజనీర్స్గా, చిన్న వ్యాపారస్తులుగా, కానీ ఎక్కువ వ్యాపార సంస్థలన్నీ కూడా అమెరికన్ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి.
అయినప్పటికీ ఈ 35 కోట్లు ఇంక్లూడింగ్ భారతీయులు 10 లక్షల మందితో కలిపి వాళ్ళ జీడిపి $90,000. ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే మన సోదరులు, మన ముందు తరం వాళ్ళు, మీ అక్కలు, అన్నలు, బాబాయిలు, మావయ్యలు, ఈ 10 లక్షల మంది ఎంత జీడిపి ఉండొచ్చు? వాళ్ళ యావరేజ్ 90 ఉంటే మనది ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? చేయి పైకి ఎత్తండి, అనౌన్స్ చేయండి. టైం లేదు. ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటే ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి. రైట్ అలా మీరేం ఇవ్వట్లేదు, డబ్బు తీసుకోవట్లేదు, రెండు షూర్. ఎంత? అరే సిగ్గుపడితే కాదు టైం. ఎంత చెప్పు నిజో అటు ఇటు ఎందుకు చూస్తావు? నాకు చూడు 20%. 90% అంటే 90,000 మీద 90% అంటే 81,000 యాడ్ చేసి 171,000. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సింగపూర్ వాళ్ళు ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ అని 90,700 అని చెప్పాను. అమెరికన్స్ 90,000 అని చెప్పాను. అమెరికా కంటే రిచెస్ట్ కంట్రీ ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా? దాంట్లో భారతీయులే రిచెస్టా? 90% ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ తల్లి. ప్లీజ్ కూర్చోండి, చెప్పండి. ఇంకా ఎవరన్నా? ఎక్కువే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చే వరకు చెప్పిస్తాను. ప్లీజ్ నగనగా చెప్పండి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరో తగ్గుతుంది. చెప్పండి, నువ్వు చెప్తున్నా. నిన్నే ప్రైజ్ కొట్టావు కదా, నువ్వు చెప్పు. నువ్వు చెప్తే కదా, నువ్వు చెప్పు. ఎంత? 60%. కంగ్రాచులేషన్స్. అలాంటి 60% అంటే ఎంత? 90,000 కి 60% యాడ్ చేస్తే ఎంత? 144. 144 ఒకటి యాడ్ చేసుకోండి. $145,000 బై ఇండియన్స్. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న 146 కోట్లలో ఎవరైతే 25 సంవత్సరాలు ప్రాయం నుంచి సంపాదన పనులు ఉన్నామో వాళ్ళ ఆదాయం ఎంతో చెప్పాలి. చెప్తాను. మన ఇండియన్స్ యావరేజ్ ఆదాయం ఎంత ఉంది? ఏమైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పు. చాలా చిన్న అమౌంటే, అది కూడా క్లూ ఇస్తున్నాను. నువ్వు చెప్పరా తల్లి? అయిపోయింది. ఎంత? 70,000. అదే మనం మీకు ఒక ఈక్వేషన్ చెప్తున్నాను. 800 కోట్లు ఉంచిన ఉండాలి. అడిగి చూసుకునేవాళ్ళు 800 కోట్ల జనాభా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ $13,200. మన తోటి సమానమైన జనాభా కలిగిన చైనా $13,200. కానీ మనం $2,880 మాత్రమే, అంటే $3,000. కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన అమెరికన్స్, ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఏమైనా బతికెళ్ళారా? ఆ కాకుముఖాపై నాకు సంపాదించని పెట్టించారా? బంగారం కానీ, ఆస్తులు కానీ, ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఏమీ లేవు. చదువు అని ఆయుధంతో వెళ్ళారు. యావరేజ్ అమెరికన్స్ కంటే, యావరేజ్ ప్రపంచంలో అందరికంటే $145 సంపాదిస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్. నాట్ ఏ డాక్టర్, సైంటిస్ట్ సంపాదించడానికి అవకాశం లేదు. ఓన్లీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ సంపదను సృష్టించే ఎడ్యుకేషన్. దాంట్లో మీరు ఉన్నారు. మీరు అదృష్టవంతులు. గుర్తెరిగి అందరూ కూడా స్వశక్తితోటి ఒక సంస్థను పెట్టాలి. దానికోసం విత్తనాలు సంపాదించడానికి ఉద్యోగం చేయాలి. మనం ఐడియా అవినాష్ గారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకే కంపెనీలో పనిచేశారు. ఇప్పుడు ముగ్గురు డిఫరెంట్ కంపెనీలు చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళ ఐడియా మాత్రం ఒకే రకంగా పనిచేస్తుంది. ఇది భవిష్యత్తు యొక్క విధి విధానం. ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా స్వర్ణాంధ్ర వందలాది టీముల్ని ఫామ్ చేసి ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ గా మీరు స్థిరపడాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఓపిక ఉన్నందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ రిసోర్స్ పర్సన్ అవినాష్ గారు. And also I thank the management members for providing infrastructure and prize money. And sir, yes sir. లాస్ట్ టైం మన మేనేజ్మెంట్ ప్రామిస్ చేసింది శ్రీధర్ గారు మనం నేషనల్ లెవెల్ హ్యాక్థాన్ పెట్టాలని. ఇది ఒకసారి ఆయన గురించి చెప్తున్నాం.
అంటే యాక్చువల్గా మనం చాలా సంవత్సరాలు అయింది ఇంటర్నేషనల్ యాక్టాన్ని కానీ సెమినార్లు కానీ కలిపి అది రామేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అడిగాను. సో మిగతా డిపార్ట్మెంట్ కంటే ఎప్పుడు మీరు ముందు ఉంటారు ఐటీ వాళ్ళు, అలా మీరు పెడితే మళ్ళీ 2018 పెడతా 25కి మనం 25 ఇయర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఆయన చేస్తాము. సో అందరూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాం. మాస్టర్ అంటున్నాడు మీరు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి, ఈ హ్యాక్థాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మీరు నేషనల్ లెవెల్ హ్యాక్థాన్ చేయడానికి మీరందరూ కూడా టీమ్ వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నా ద్వారా మీకు చెప్పిస్తున్నాను. మీ హెచ్ఓడి గారు మీరందరూ నేషనల్ లెవెల్ హ్యాకథాన్కి రెడీ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. మన చైర్మన్ గారు స్నేహర్ గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఇచ్చినట్టు నేను భావిస్తున్నాను నేషనల్ హ్యాకథాన్కి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్.